السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین اور پیارے بچے، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کئی دروس سے ہم لوگ مسلسل مسلمانوں کے صفات کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، جس میں اب تک ہم لوگوں نے 9 صفات کا ذکر کر چکے اور قرآن و سنت کی روشنی میں مدلل ڈسکشن کر چکے۔ پچھلا درس کے اندر میں ہم لوگوں نے مومنوں کا سب سے اہم صفت تقویٰ کا لباس کے متعلق گفتگو کی تھی۔ اس کا کچھ حصہ باقی ہے، انشاءاللہ اس کو پورا کر کے پھر آگے کے صفات پر گفتگو کی جائے گی۔ تو جیسا کہ پچھلے درس میں بتایا گیا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو تقویٰ کا مطلب ہے عبادت میں اخلاص اور اللہ کے ڈر سے، اس کے نافرمانی سے بچنا، اور دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حصول کے بعد دل گناہوں سے جھجک کرتا ہے اور نیک کاموں سے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اس پر بہت سارے ڈسکشن پچھلے درس میں کیا گیا۔ انشاءاللہ آج اس کا فوائد پر گفتگو کی جائے گی کہ تقویٰ کا کیا کیا فوائد ہے۔ تقویٰ کا پہلا فوائد جو ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ مشکلات سے نکالنے کا راستہ اور رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان تقویٰ پر چلتا ہے تو بہت سارے زندگی کے اندر میں جو مشکلات آئیں گے ان سے نکلنے کا راستہ تیار کرتا ہے اور رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے۔ اس کا دلیل ہے سورہ الطلاق آیت نمبر 2-3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ تو تقویٰ کا پہلا فائدہ یہی ہے کہ آپ زندگی کے اندر میں اگر تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بہت سارے مشکلات جو آئیں گے اس میں آسانیاں پیدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے اور آپ کے رزق کے اندر میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرا ہے کہ تقویٰ جو ہے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے، یعنی اگر آپ تقویٰ پر چلیں گے تو آپ کا ہر کام کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ سورہ اطلاق آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو آسانی سے پیدا کرنے کے لیے بھی تقویٰ سب سے اہم چیز ہے۔ اسی طریقہ سے تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقویٰ جو ہے گناہوں کی معافی
اور नेकी का सबब है। सूरह इखलास आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि जो शख्स अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देगा और उसे बड़ा भारी अजर देगा। तो आप तकवा इख्तियार करेंगे तो आपका गुनाह जो है वो मिट जाएगा और नेकी का सबब है, यानी बहुत सारा आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेकी अता करेगा। उसी तरीका से तकवा की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हक और बातिल के अंदर में फर्क करने का तौफीक अता फरमाता है। अगर आप तकवा पर आ जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ऐसा इल्म और ऐसा तमीज बख्शेगा जिसके वजह से आप हक और बातिल, क्या सही है क्या गलत है, उसमें आप तमीज पैदा कर सकते हैं। सूरह अनफाल आयत नंबर 29 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो वो तुम्हें नूर बसीरत अता करके हक व बातिल में फर्क करने की तौफीक देगा और तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और तुम्हें माफ कर देगा और अल्लाह बड़े फजल वाला। तो ये तकवा का चौथा फायदा। पांचवा फायदा है कि तकवा अल्लाह से मोहब्बत का जरिया है। अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? तकवा अख्तियार करना पड़ेगा। तकवा जो है अल्लाह से मोहब्बत का एक जरिया है। सूरह तौबा आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत करता है। मुत्तकी मतलब जो तकवा इख्तियार करने वाले हैं, उसी से अल्लाह मोहब्बत करता है। तो अगर अल्लाह से आप मोहब्बत करना चाहते हैं तो आप तकवा इख्तियार करें। उसी तरीके से तकवा जो है अमल सालेह की कबूलियत का एक बेहतरीन जरिया है। जो आप अमल सालेह करेंगे उसको कबूल होने का बेहतरीन जरिया क्या है? तकवा है। सूरह माइदा आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अल्लाह ताला तकवा वालों को ही अमल कबूल करता है। जो तकवा में है उन्हीं का अमल अल्लाह ताला कबूल करवाता है। उसी तरीका से सातवां इसका अहमियत है, फवायद है कि तकवा जन्नत का हसूल का सबब है। अगर आप तकवा इख्तियार करते हैं तो आपके लिए जन्नत में जाना क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू सूरह कलम के अंदर में बयान फरमाता है कि परहेजगारों के लिए उनके रब के पास नेमतों वाली जन्नत है। परहेजगार जो लोग हैं उनके लिए उसके रब के पास नेमतों वाली जन्नतें हैं। सूरह कलम आयत नंबर 34। और इब्न माजा के अंदर में एक रवायत भी मौजूद है जिसका रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, कौन सा अमल सबसे ज्यादा लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकवा और कुछ अखलाकी। सवाल किया गया, कौन सी चीज सबसे ज्यादा लोगों को जहन्नम में ले जाएगा? तो दो ही चीज, झूठ और सलामता। तो ये इब्न माजा के अंदर में रवायत है कि तकवा वाले ही ज्यादा जन्नत में जाएंगे। तो तकवा अख्तियार करना चाहिए। उसी तरीके से आखिरी इसका फवायद है कि तकवा अल्लाह के रहमत का जरिया है और निजात का कुंजी है। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 156 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, और मेरी रहमत ने हर चीज को दे रखा है, लिहाजा मैं उसे उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो तकवा की राह अख्तियार करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। तो ये तकवा का आठवां फवायद है। उसी तरीके से सही बुखारी के अंदर में 6463 नंबर हदीस है, इसके भी रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है, फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुममें से किसी शख्स को उसका अमल निजात नहीं दिला सकेगा। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने बयान किया कि आपको भी नहीं या रसूल अल्लाह? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे भी नहीं, सिवाय इसके अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत के साए में ले ले। बस तो चाहिए कि मजबूती के साथ अमल करो और मियाना रवैया अख्तियार करो। सुबह शाम इस तरह रात को जरा चल लिया करो और इक़्तिदार के साथ चला करो, मंजिल मकसूद को पहुंच जाओ। तो तकवा जो है ये बहुत अहम चीज है और तकवा जन्नत का सबब है। उसी तरीके से नौवा इसका फवायद है
کہ تقوی والوں کے لیے موت کے وقت جنت کی خوشخبری بھی دے دی جاتی ہے. جو تقوی والے ہیں ان کو موت کے وقت جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. اور یہ سورہ نحل آیت نمبر 30 اور 32 میں ہے. اور یقیناً آخرت کے گھر تو بہت ہی بہتر ہے اور متقیوں کا کیا ہی اچھا گھر ہے. دائمی باغ ہے جن میں وہ رہیں گے اور انہیں نہریں جاری کی گئی ہیں. جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ متقیوں کو اسی طرح بدلہ دیتا ہے. جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کو روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو, جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جنت کا خوشخبری دے دیا جاتا ہے جو تقوی والے رہتے ہیں موت کے وقت. تو یہ 9واں تقوی کا فائدہ ہے. اسی طریقہ سے 10واں تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی والوں کے لیے جنت میں شاندار استقبال ہوگا. جو جنت کے اندر میں جائیں گے تو ان کا استقبال بھی بہتر ہوگا. اور زمر آیت نمبر 73. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا, یہاں تک کہ جب اس کے پاس جائیں گے اور دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہاں کے نگہباں ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو, تم خوشحال رہو اور تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. تو یہ 10 اہم تقوی کا فوائد میں نے پیش کیا. تقوی کے متعلق پچھلے درس میں ڈیٹیل وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا تھا, وہاں سے انشاءاللہ آپ لوگ سن کر اور بھی اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. اب ہم لوگ آ رہے ہیں مسلمانوں کا 10واں صفت. 9 صفت اب تک ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں. اب ہم لوگ آ رہے ہیں 10واں صفت. کیا ہے؟ تو 10واں صفت یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ عمل صالح کرتا ہے. مسلمان کا صفت یہ ہے کہ عمل صالح کرتا ہے. اب یہ عمل کیا ہے؟ تو عمل کا لغوی معنی ہے کام. کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں لوگ؟ عمل بولتے ہیں. اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ کام جو ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا ہے. یعنی ثواب حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی آپ اگر کام کر رہے ہیں تو وہ اصطلاح میں اسلامک معنی میں کیا ہو رہا ہے؟ عمل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ جتنے بھی عمل دنیا کے لوگ کر رہے ہیں وہ سارے عمل صالح نہیں ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو عمل مقبول ہوگا, جو ایکسپٹڈ ہوگا, وہ عمل صالح ہے. تو دنیا میں جتنی بھی بدعتیں ہو رہی ہیں, قبروں کا پوجا یا یہ محرم کا جلوس, وہ تیجا چلیسواں, قرآن خوانی, کتنی طرح کی چیزیں ہیں لوگ اچھا سمجھ کر اس کو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہ قبول ہوگا. تو وہ قبول نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو عمل قبول ہوگا وہ عمل صالح ہے. اور اس کا دلیل ہے سورہ 3 آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے بھی انتہا اجر ہے. مطلب جو ثواب ہے, جو بینیفٹ ہے, انہی لوگوں کے لیے ہے جو عمل صالح کریں. اب عمل صالح عمل, نیک عمل, یہ کون عمل ہے؟ تو کوئی بھی عمل کو نیک ہونے کے لیے, صالح ہونے کے لیے اس کے اندر میں 3 امور کا ہونا ضروری ہے. 3 شرط چیز ایسا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ عمل صالح, نیک عمل ہونے کے لیے کتنا شرط کی ضرورت ہے؟ 3 امور کا ہونا ضروری ہے. بیکورڈ ایک ہی وقت میں ایک عمل کے ساتھ یہ 3 چیز جمع ہو جائیں گے تو آپ کا عمل جو ہوگا وہ نیک ہو جائے گا اور صالح ہو جائے گا. وہ 3 چیز کیا ہے؟ تو پہلا ہے کہ وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو اور بدعت سے محفوظ ہو.
پہلا شرط یہ ہے عمل صالح ہونے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتائے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہونے چاہیے ہر لحاظ سے، اور بدعت سے محفوظ ہونا چاہیے، بدعت اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، پہلا شرط۔ اور دوسرا کیا ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اس میں ریاکاری اور دنیا کا دکھاوا کے لیے نہیں ہونا چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور وہ عمل ایمان کے حالت میں کیا گیا ہو، یعنی ایمان کے ساتھ وہ عمل کیا گیا ہو۔ تین یہ شرط اگر جس عمل کے اندر میں بیک وقت جمع ہوگا تب وہ عمل کیا ہوگا؟ صالح ہوگا، نیک عمل تبھی ہوگا۔ اس میں سے اگر مان لیجیے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کو آپ رکھ دیے، جیسے مان لیجیے عید میلاد النبی کا ایگزامپل لیجیے، عید میلاد النبی لوگ آج منا رہا ہے بہت دھوم دھام سے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت میں کہیں پر موجود نہیں ہے۔ اب ان کا اخلاص اللہ ہی کے لیے ہے اور یہ مسلمانی کر رہے ہیں، ایمان کی حالت میں کر رہے ہیں، تو یہ عمل صالح نہیں ہوگا، ایکسپٹیڈ نہیں ہوگا۔ اگر مان لیجیے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے، قرآن و سنت کے حساب سے پڑھ رہا ہے، تو وہ شریعت کے لائے ہوئے طریقے کے حساب سے ہو گیا، مگر وہ دنیا کے دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے، تو بھی وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تیسرا چیز کیا ہے کہ جب مان لیجیے آپ ایسا عمل کر رہے ہیں جو شریعت کے مطابق بھی ہے اور اخلاص کے ساتھ بھی ہے، خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ شرک بھی ٹھیک کرتے ہیں، یعنی شرک میں ملوث ہے، آج کل بہت لوگ شرکوں کے اندر میں ملوث ہے، تو پھر بھی وہ آپ کا عمل کیا ہوگا؟ صالح نہیں ہوگا، اور جب آپ کا عمل صالح نہیں ہوگا تو اللہ کے قبول نہیں ہے۔ تو یہ نیکسٹ سیل میں آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ گیا کہ عمل صالح ہونے کے لیے ہر عمل میں تین چیز آپ کو دیکھنا ہے، تین شرط کو آپ کو دیکھنا ہے۔ پہلا یہ دیکھنا ہے کیا یہ عمل قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نہیں، اللہ اور رسول نے یہ بیان کیا کہ نہیں، اس عمل میں رسول کا طریقہ ہے کہ نہیں، اس بدعت سے تو پاک ہے کہ نہیں، یہ سارا چیز کلیکٹ کریں۔ پھر اس کے بعد سے آپ اخلاص اللہ کے لیے خالص ہو کر، نیت آپ کا خالص ہو اللہ کے لیے جس کے حساب سے کیے، پھر اس کے بعد سے جو عمل کر رہے ہیں وہ توحید پر جمے رہیں، ایمان کے حالت میں ہو، ایسا نہیں ہو کہ آپ ایمان سے خارج ہو چکے ہیں۔ صرف دماغ میں نے ڈیٹیل بتایا تھا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، سارا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں آپ کو ہر عمل کے اندر دیکھنا ہے۔ اب ہم لوگ آتے ہیں اور قرآن و سنت کے اندر میں اس کی دلائل دیکھتے ہیں، اس دلیل پر غور کرتے ہیں جس دلیل کی بنیاد پر یہ باتیں بیان کی گئی۔ تو پہلا نقطہ ہم لوگ آتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں وہ کیا ہو؟ شریعت کے مطابق ہو۔ اس کا دلیل کیا ہے؟ اس کا دلیل ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 3۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دون اللہ اولیاء، تم اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور تم اس کے علاوہ اور اولیاء پروٹیکٹر کی پیروی مت کرو۔ یعنی آپ کو وہی عمل کرنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شریعت نازل کیا ہے وہ قرآن اور سنت کے اندر میں موجود ہے، تو آپ کو وہ مٹیریل کہاں ملے گا؟ قرآن اور سنت میں ملے گا۔ تو آپ کو ہر حالت میں قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا ہے اور وہاں سے لینا ہے۔ اگر آپ قرآن و سنت کے حساب سے نہیں چلتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت آپ کے عملوں کے اندر میں نہیں ہے، اس کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کا عمل باطل ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ قبول نہیں کیا گیا۔ کیا دلیل ہے؟ سورہ محمد آیت نمبر 33 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو، برباد نہ کرو۔ یعنی اگر آپ کے عمل میں اللہ اور رسول کی اطاعت موجود نہیں تو وہ عمل کیا ہے؟ باطل ہے، وہ عمل کیا ہے؟ ریجیکٹڈ ہے۔ تو اس لیے آپ جو بھی عمل کریں وہ
قرآن و سنت کے حساب سے ثابت ہونا چاہیے. دونوں آیت میں واضح ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو اور جس چیز سے منع کرے اسے چھوڑو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں 2 اصول بتایا. پہلا اصول کہ آپ اپنا مرضی سے کچھ بھی نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کیا کہ آپ کو کیا لینا ہے؟ جو رسول دے. تو آپ کو ہر بات پر رسول کی طرف رجوع کرنا ہے لینے کے لیے کوئی عمل. اب جیسے مان لیجیے آپ کہنا ہے قرآن خوانی ہم کو کرنا ہے, فلانا آدمی کو انتقال ہو گیا, تیجا کرنا ہے, چلیسواں کرنا ہے, تو آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ رسول دیے ہیں کہ رسول نہیں دیے تو عمل نہیں کیا جائے. تو رسول جو دیں وہ لینا ہے اور جس چیز سے منع کریں اس میں رکنا ہے. یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں تو اس میں بہت سارا چیزوں کو منع بھی کرتے ہیں. جیسے ایگزامپل کے طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا کہ اس طرح نماز پڑھنی, اور اس کے بعد آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز منع کیا کہ رکوع کے اندر میں اور سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت مت کرو. تو آپ قرآن کی تلاوت رکوع اور سجدے میں نہیں کر سکتے. آپ سنیے گا ہماری سجدہ بہت بہترین جگہ ہے, وہیں ہم قرآن کی تلاوت کریں تو آپ نہیں کر سکتے. کیوں بھائی؟ رسول نے منع کر دیا. اس لیے آپ کو عمل اتنا ہی کرنا ہے جتنا رسول دیں گے, اور جہاں پر منع کیے گئے ہیں وہاں پر آپ کو رک جانا ہے. اس کا وضاحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کا حدیث ہے 6113 میں. اس کا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے, بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس کام سے تم کو منع کر دوں اس سے باز رہو, اور جس کام کا حکم کرو اس کو بجا لاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے, کیونکہ تم سے پہلے لوگ تباہ ہو گئے کثرت سوالات اور اپنے پیغمبروں سے اختلاف کر کے. پیغمبروں سے اختلاف کر کے لوگ تباہ ہو گئے پہلے والے نبی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو ڈرا رہے ہیں کہ تم لوگ کو ایسا نہیں کرنا. اور آج دیکھیے مسلمانوں کی کیا حالت ہے. آج مسلمان رسول سے مخالفت کر کر کے اور طرح طرح کے عمل کا بھی ڈسکوری کر لیے ہیں اور اس کو کر کے کچھ تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ اور رسول سے ثابت نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے, وہ عمل ریجیکٹڈ ہے. یہ مسلم شریف کے اندر میں حدیث ہے 4413 کے اندر میں. اس کے راوی سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا ہے, وہ بیان کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا عمل کرے جس کے لیے ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے. حکم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دونوں فارمیٹ کا حکم کرنے کے کہا گیا کہ نہیں, منع کیا کہ نہیں, دونوں فارمیٹ کو حکم دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو جس کام پر رسول کا مہر نہیں ہے وہ آپ کا عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ریجیکٹڈ ہے. جس طریقہ سے دنیا کے اندر میں اگر کسی کاغذ کا یا میٹل کا کوئی پیسہ ہے اور اس پر گورنمنٹ آف انڈیا کا اگر مہر نہیں تو وہ پیسہ نہیں کہلائے گا, وہ ایکسپٹڈ نہیں ہے. اسی طریقہ سے عمل پر جو مہر لگے گا وہ کون لگائیں گے؟ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر لگا ہونا ضروری ہے. اب دیکھیے دین کے معاملے میں اپنے طرف سے آپ کوئی عمل نہیں نکال سکتے ہیں. اب یہاں پر یہ وضاحت دوں گا کہ جو بھی آپ عمل کریں گے وہ کیسے کریں گے, وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اب اپنے من سے کچھ بھی نہیں نکال سکتے. اس کا بھی وضاحت سورہ حجرات آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور تم اللہ سے ڈرو, بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا. تو یہاں پر اس آیت کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. آگے نہیں بڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ جتنا آپ کو بتایا گیا اتنا ہی عمل کرو.
اس میں تھوڑا بھی تبدیل نہیں کر سکتے. ہم لوگ لگتا ہے بھائی یہ تھوڑا سا ہے, اس میں تھوڑی سی کمی کر ہوئے تو کیا ہو گیا, ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا اجتماعی دعا ہو گیا تو کیا ہو گیا, تھوڑا سا یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا. نہیں, اب دکھاتا ہوں آپ کو ایک روایت, آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ کتنی چھوٹی چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کینسل کر رہے ہیں, رسول کے بتائے ہوئے چیزوں کو لوگ نہیں چل رہا. یہ 12 بن عادی روایت ہے, لمبی ایک حدیث ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک دعا سکھاتا, اور دعا سکھانے کے بعد بولتے ہیں کہ جو لوگ اس کو رات کو سوتے وقت پڑھ لے اور کسی حالت میں اس کا موت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا. ساری رسول کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دوبارہ میں نے اس دعا کو سنایا. جیسے ہم ہوتے ہیں نا, ہم لوگ دعا یاد کرتے ہیں تو سناتے ہیں کہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں, تو انہوں نے جا کر سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ سنائے تو انہوں نے صرف ایک چیز, ایک ورڈ بدل دیا. کیا بدل دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکا سکھائے تھے تو وہ رسول اکا پڑھ دیا. ہمارے نبی رسول بھی نہ نبی ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا میں سکھائے تھے کہ تم کو پڑھنا ہے نبی کا, اور وہ کیا پڑھ دیے رسول. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ کیا پڑھنا ہے نبی. مطلب آپ کو نہیں چلنا ہے, آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, ایک لائن بدلنے کا آپ کے پاس کوئی بھی قسم کی چانس نہیں ہے. اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کا عمل برباد ہے. دیکھیے ایک اور مثال سنیے, بخاری میں بھی موجود ہے, 5500 ہے, کہ جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ قربانی کی. کچھ لوگوں نے عید کے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی. جب آپ نماز پڑھ کر واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی قربانیاں نماز سے پہلے ہی جمع کر لیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی جمع کر لیا اسے چاہیے کہ اس کے جگہ پر دوسری جمع کرے, اور جس نے نماز پڑھنے سے پہلے جمع نہیں کیا وہ چاہیے کہ اللہ کے نام پر جمع کرے. اب بتائیے, اب قربانی کا نیت اس کا کیا ہے, درست ہے. صحابی رسول ہے, قربانی کر رہا ہے, نیت درست ہے, اللہ کے لیے کر رہا ہے. کام بدل ٹائم, جیسے مان لیجیے ہم لوگ کے یہاں 7 بجے بقرعید کی نماز ہے, ہم کیا کر دیے کہ 6 بجے جمع کر دیے, اور بقرعید کی نماز 8 بجے گھنٹے ختم ہو گیا, آئے 8 بجے پھر کریں گے, تو 7 بجے ہم لوگوں میں کیا فرق پڑے گا. قربانی کو اللہ ہی کے لیے کرنا تھا. یہ سنت کی اہمیت ہے. رسول نے کہا کہ قربانی نماز کے بعد تو آپ پڑھنے نہیں کر سکتے, تو آپ اتنا بڑا بڑا میٹیریل کیسے سیکھتے ہیں, آپ دین کے اندر میں ایسے ایسے عمل کیسے پیدا کر رہے ہیں جو رسول ایک لفظ کی ترمیم کو اس سے نہیں کرنا کے لیے تیار, اور جو ایک وقت آگے پیچھے کرنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گری نہیں ہے. تو آپ ہم اتنے بہت سارے نئے نئے عمل نکال کر اور اپنے سے خوش نہ کرنے کے لیے, تو یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پچھلے درس کے اندر میں بھی میں نے وضاحت کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو ایمان لانے کا کہا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط لگایا کہ آپ کا ایمان جو ہوگا تبھی مقبول ہوگا جب آپ کا ایمان صحابہ کے حساب سے ہوگا. تو صحابہ کو تصوفی بنایا گیا, صحابہ کو اسپیشل بنایا گیا. ٹھیک ہے نا. اسی لیے ہر چیز پر جب صحابہ پر بھی غور کریں گے تو آپ کو اسی طرح کا میٹیریل ملے گا. دیکھیے میں صحابہ کا ترجمہ اس پر کیا تھا, تو ایک حدیث مسلم شریف کا ہے, اس کا راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کوئی بھی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کے امت میں سے حواری نہ ہو اور اصحاب نہ ہو, جو اس کے طریقے پہ چلتے ہیں. جو بھی صحابہ ہوتے ہیں ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, وہ اپنے نبی کے طریقے پر چلتے ہیں اور اس کی حکم کی پیروی کرتے ہیں.
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم دیا نا کہ جو رسول دیں اس کو لینا ہے اور جس چیز سے رکے وہ رک جانا ہے. تو یہ صحابہ کا طرز عمل تھا. یہ صحابہ کے اندر میں کوالٹی تھا کہ وہ اپنے رسول کی حکم کو ہی کہتے تھے, دوسرا کچھ نہیں. پھر ان لوگوں کے بعد ایسے نالائق لوگ پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ صحابہ کا جب جنریشن چلا جاتا ہے تو دنیا میں اور لوگ آنے لگتے ہیں, اور وہ لوگ آنے کے بعد سے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا ایٹیٹیوڈ, ان لوگوں کا عمل کرنے کا طریقہ کیا ہو جاتا ہے, اس کو بتایا جا رہا ہے. کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے نالائق لوگ پیدا ہوتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں اور کرتے نہیں, زبان سے کرتے ہیں اور کریں گے. جیسے آپ یہ کافی دیکھتے ہیں آج پورے ہندوستان کے اندر میں زبانی دعویٰ ہے کہ آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب زبانی دعویٰ ہے. اور دیکھنے نماز میں وہ بندہ جو بول رہا ہے کہ آئے گا محمد کی نماز پڑھنے آ رہا, اس کے چہرے پر داڑھی ہے, تو خلیل دعویٰ وہ نقلی دعویٰ, اس لیے کہ چھوڑ میں جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو محبت کا تقاضا ہے کہ آپ اطاعت کریں گے, پیروی کریں گے, ان کے نقشے قدم پر چلیں گے, اور ان سے آپ سے غلطی ہوگا تو آپ کا ڈر آپ کے اندر میں پیدا ہوگا, اور نیکی کے کام کریں گے تو آپ کو خوشی محسوس ہوگا. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ زبان سے کرتے ہیں, ان کا زبانی دعویٰ ہے, اور ان کاموں کو کرتے ہیں جس کا حکم ہی نہیں. آپ کو بتانے کی ضرورت ہے, مسجدوں کے اندر میں 5 ٹائم اذان ہو کہتا ہے مائک پر, اس میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں محمد نہ پڑھ رہا, محمد ہمارے رسول ہے. کیا مطلب ہے رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول پیغمبر ہے, ان پر میں ایمان لایا ہوں, ان کو اپنا نمونہ بناتا ہوں, ان کے حساب سے زندگی گزاروں گا, ان سے انحراف نہیں کروں گا, میں دنیا میں سب سے زیادہ انہی سے محبت کروں گا اور کسی سے نہیں کروں گا. یہ 5 ٹائم ہو رہا ہے, اور اسی پہ کہا جا رہا ہے انہی کا نام کا حوالہ دے کر اور اللہ کے حوالہ دے کر آپ کو کہا جا رہا ہے آ جاؤ کامیابی یہاں پر ہے. کتنے لوگ جا رہا ہے, اور مارکیٹ میں دیکھیے زبانی دعویٰ, یہ حدیث واجب بیان کر رہے ہیں کہ ان کا وہی کام کریں گے جس کو کرنے کا حکم نہیں ہے. پھر جو کوئی ان نالائقوں سے لڑے ہاتھ سے وہ مومن ہے, اور جو کوئی لڑے زبان سے وہی مومن ہے, اور جو کوئی لڑے دل سے برا جانے وہ بھی مومن ہے. ان کے بعد رائی کے جانے کے برابر ایمان نہیں ہے. تو اس کے اندر میں بہت ہی اہم حدیث ہے, اور اس پر آدمی کو غور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ صحابہ کے طرز عمل تھا. اچھا, طرز عمل جب ایسا تھا تو ان کا پریکٹیکل بھی تھا. دیکھیے پریکٹیکل سناتا ہوں, مثال سنیے. دو مثال سب سے اہم مثال ہم یہاں بیان کروں گا. پہلا ہے, یہ نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو چھینک آیا. ابن عمر رضی اللہ صحابی رسول ہے, ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی ہے, ان کو چھینک آیا. جب وہ چھینک آیا تو کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. اس نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے اور سلام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول سے اس کو محبت ہے, اور پڑھ رہا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. ابن عمر نے کہا کہ کہنے کو تو میں بھی یہ کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. یہ کلمات بہترین ہے, اس لیے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کرنے کا حکم ہے. کلمات درست ہے, لیکن اس طرح کہنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا. یعنی چھینک آنے کے وقت اس طرح ہم کو نہیں سکھایا, تو ہم یہاں پر یہ نہیں کر سکتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جس جگہ پر جہاں پر جس طریقہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی دین ہے, اسے آپ ایک لفظ کا انحراف نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو الحمدللہ سکھایا گیا ہے, اس میں ہم لوگ اضافہ نہیں کریں گے. سمجھ آئے بات؟ اسی طریقہ سے دیکھیے دوسرا مثال دیکھیے صحابہ کا. یہ مسلم شریف کا روایت ہے.
हजरत काब बिन अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि वो मस्जिद में आए और देखा कि अब्दुल रहमान बिन उम्मे हकम बैठ कर खुतबा दे रहा है। जुमा का दिन है, वो मस्जिद में आ रहा है, तो जुमा में खुतबा कैसे दे रहा है? बैठ कर दे रहा है। जबकि अल्लाह ताला उसके बाद वो फरमाते हैं इस खबीस को देखो, ये बैठ कर खुतबा दे रहा है। देखिए कब तक साहब रसूल गुस्सा होगा। कहा भाई मान लीजिए जुम्मा के दिन खड़ा होकर खुतबा देना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करके दिखाया, बैठ कर खुतबा नहीं पढ़ा जाएगा, मगर रुक सकते हैं नहीं, बल्कि साथी रसूल क्या कहते हैं और कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कुरान में कि जब वो तिजारत या कोई मसला देखते हैं तो उधर लौट कूद पड़ते हैं और आपको खड़ा होने से हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी उस जमाने के अंदर में जो लोग तिजारत के लिए आता था, जुम्मा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा खड़ा होकर दे रहे हैं और वो लोग सब कुछ सोचते हैं तिजारत का सामान कोई और ले लेगा, छोड़ के दो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान क्या है, सूरह जुमा आयत नंबर 11 नाज़िल किया और कहा कि लोग रसूल को उसी तरह छोड़ के चले जाते। कुछ लोग करते थे, बहुत लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो सहाबी रसूल का ये तर्ज अमल था कि खड़ा तो खड़ा बैठने का भी ऑप्शन था, पहले तो बात करने का ऑप्शन नहीं। तो नया नया बनाने के कारण ये तो अमल साबित है, कुर्बानी साबित है, मगर कुर्बानी वक्त के साथ साबित है। जुम्मा के कुर्बान आपको खड़ा होकर साबित है, जुम्मा के कुर्बान वो है आपके मस्जिदों में की होगी। अब देखिए कहां से लाया होगा, किस बुनियाद पर आपको इनको कर रहा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ के अंदर रवायत मौजूद है कि जुमा के दिन मस्जिद के अंदर में तुम जाओ तो तुम्हारे मुकद्दम में जितना हो नमाज पढ़ो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है कि जुमा के दिन मस्जिद में जाना है तो आपको जब तक वक्त क्या पढ़ना, नफिल नमाज पढ़ना, और उसके बाद से अजान होगा, उसके बाद दो होगा नफिल पढ़ने। कहां से तीसरा कैसे कर रहे हैं आप? जो रसूल छोटी छोटी बातों को पकड़ रहे हैं, सहाबा छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बयान कर रहे हैं, तो ये कहां से सवाल आ रहा है, ठीक है ना। इन चीजों से हमको क्या करना है, बचना है। तो हमने यहाँ पर आपको वजाहत के साथ बयान किया कि वही अमल आपको करना है जो शरीयत के मुवाफिक हो और अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा हो और उसमें किसी तरह का कमी बेशी नहीं किया। एक तो ये चीज होगी। दूसरा है इसका हिस्सा कि वो अमल बिदअत से महफूज हो। कोई भी आप अमल कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, बिदअत से महफूज होना चाहिए। बिदअत का लुग़वी माना है नया काम, कोई भी नया काम है उसको लुग़त में डिक्शनरी में कहते हैं बिदअत, और इस्तिलाही माना है कि दीन में ऐसा अमल जो अल्लाह और उसके रसूल से साबित न हो। दीन के अंदर में कोई भी ऐसा अमल आपने निकाला है जो अल्लाह और रसूल से साबित नहीं है, वो क्या है, बिदअत। इसका दलील क्या है, देखिए सूरह शुरा आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, क्या उन्होंने कोई ऐसे शरीक भी बना रखा है, अल्लाह ताला कह रहा है क्या उन्होंने कोई ऐसा शरीक बना रखा है जो उनके लिए दीन के अहकाम मसरूफ करते हैं जिनकी अल्लाह ने इजाजत दे दी। बताइए कि इस दुनिया के अंदर में दीन के अहकाम बयान करने का, बताने का, निकालने का किसको क्रेडिट है, वो रसूल को होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने वो रसूल करते हैं वो ले लो, और इसीलिए बयान के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूल अपने मर्जी से कुछ नहीं बोलते, जो वही बोलता है वही बोलते। और जिसमें रसूल की अताअत की दर हकीकत अल्लाह ही का अताअत, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के अंदर में ये बता दिया है। तो रसूल जो है उनको मुंतखब किया गया है, उनसे आपको दीन लेना है। और उसके अलावा अल्लाह ताला क्या और भी है कोई जिनसे ये दीन अखज करते हैं। तो आज देखिए आज बहुत सारे बिदअत लोगों ने पैदा किया है और उसको रोक कर वो चल रहा है। अब देखिए दीन में किसी तरह का बढ़ाना और घटाना जायज नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही दीन को क्या कर दिया गया, मुकम्मल कर दिया।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए तो दीन मुकम्मल हो गया। मुकम्मल होने का मतलब होता है, मुकम्मल का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए इस गिलास के अंदर में पूरा पानी भर दिया जाए, अब उसमें से एक बूंद आप डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, छलक जाएगा, इसको बोलते हैं मुकम्मल हो गया। या एक बूंद इसमें से निकाल देंगे तो भी मुकम्मल नहीं। तो ना ही आप दीन में कोई चीज बढ़ा सकते हैं, ना ही दीन में घटा सकते हैं। क्यों? इसलिए कि दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह माइदा आयत नंबर 3 में बयान फरमाता है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ियतु लकुमुल इस्लाम दीना। और आज मैं तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद कर दिया। क्योंकि इसके अंदर में वजाहत हो गया कि आप दीन में थोड़ा सा भी बढ़ा भी नहीं सकते हैं और घटा नहीं सकते हैं। इसी वजह था, यही वजह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता था कि लोग जो हैं वो ऐसा गलती करेंगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबा के अंदर में इस चीज को मना करते हैं। ये मुस्लिम शरीफ का हदीस है 2005 के अंदर में जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रवायत है, कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा पढ़ते तो आपकी आंखें शुरू हो जाती और आवाज बुलंद हो जाती और गुस्सा ज्यादा हो जाता, गोया वो एक लश्कर से डराने वाले हैं। और वो सुबह शाम आया और फरमाते हैं क़यामत और मैं यूं भेजा गया हूं, और अपने कलमा की और बीच की उंगलियों को मिलाकर बयान फरमाते और कहते हैं अल्लाह के हम्द के बाद जानो कि हर बात से बेहतरीन अल्लाह की किताब है और तमाम तरीकों में बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, और सब कामों में बुरी नए काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबा में पढ़ते थे, चाहे वो जुम्मा का खुतबा हो, चाहे वो ईद का खुतबा हो, चाहे वो निकाह का खुतबा हो, हमेशा रेगुलर पढ़ते थे और उनकी उम्मत को डराते थे कि सबसे बुरी काम जो है वो बिदअत है और बिदअत गुमराही है, इससे बचना है। इसलिए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं, ये बुखारी शरीफ के अंदर रवायत मौजूद है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हमारे दीन में वो बात निकाले जो इसमें से न हो, यानी वो बगैर दलील का है, तो वो रद्द है, वो रिजेक्टेड है, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बयान फरमाते थे। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अलबलाई खुतबा है। इस खुतबा में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत जो किए हैं इसी के मुताबिक किए हैं। हजरत बारा बिन आजिज, हजरत अरबाज में से ये रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दिन नमाज पढ़ाई, फिर हमारे तरफ मुंह कर दिया और वाज फरमाया, बड़ी बली और जाने वाज, ऐसा के उससे हमारी आंखें बह पड़ी और दिल दहल गए। एक कहने वाले ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये तो गोया अलविदाई वाज था, तो आप हमें क्या वसीयत फरमाते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त का ये है। तो लोगों ने पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वसीयत फरमाया। 5 वसीयत है और बहुत ही अहम वसीयत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वसीयत में पहला बात फरमाया कि अल्लाह के तकवा अख्तियार किए रहना। पिछले दर्स में इसलिए हमने तकवे पर पूरा डिटेल आपको बयान किया। तो अल्लाह का तकवा अख्तियार करना पहला। दूसरा, अपने हुक्म का आकाम सुनना, मानना, खाया जैसी गुलामी क्यों हो, और जो तुम्हारा अमीर हो, जो हाकिम वक्त हो, उसका पैरवी करना है, उसका मानना है, उसका पैरवी सिर्फ कुरान और सुन्नत के खिलाफ, अल्लाह रसूल के खिलाफ जब कहेगा तभी नहीं मानना है, नहीं तो उसकी बातों को मानना है। दूसरा वसीयत। तीसरा, बड़ा से बात तुमने से जो मेरे बाद जिंदा रहा वो बहुत कुछ तलाक देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाएंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया कि बहुत सारा इख्तिलाफ आप देखोगे, चुनांचा उन हालात में मेरी सुन्नत और मेरे खुलफा की सुन्नत अपनाए रखना जो असहाब रुश्द हिदायत है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत को उस वक्त पकड़ना है इख्तिलाफ के वक्त। तो इख्तिलाफ के वक्त भी आपको रुजू कहां करना है? ऑथेंटिक के तरफ, सही अहादीस के तरफ मूव करना है। उसके बाद चौथा उन्होंने बयान फरमाया वसीयत, सुन्नत को खूब मजबूती से थामना, बल्कि अपने दावों से पकड़ लेना।
मैंने एकदम स्ट्रिक्ट फॉलो करना है सुन्नत को, थोड़ा सा भी समझौता की गुंजाइश नहीं। बहुत सारा तुम पता नहीं चलो कर ले तो क्या हो गया, तो नहीं, स्ट्रिक्ट फॉलो करना है। अभी कितना का दौर है, इस वक्त आपको सुन्नत को क्या करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वही आपके लिए अमल सफल होगा, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद से 5वां वसीयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नई नई बिदअत से अपने आप को बचाए रखना। भला सुबह हर नई बात बिदअत है और हर बिदअत गुमराह है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल के हवाले से बिदअत से बचने के लिए बहुत वजाहत के साथ बयान किया। अब हम लोग इस पर देखते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को इतना स्ट्रिक्टली बिदअत के मुताबिक बयान फरमाए, तो सहाबा का उस पर तर्ज अमल क्या था, सहाबा इसको किस तरह से ठीक किए। देखिए कई मिसाल पेश करता हूँ। पहला मिसाल है कि जनाब मुजाहिद कहते हैं कि मैं एक बार हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु के साथ था कि एक शख्स ने जोहर या असर में तसौली की यानी अजान के बाद दोबारा ऐलान किया, तो उन्होंने फरमाया मुझे यहाँ से ले चलो, बेशक ये बिदअत है। क्या किया भाई, अजान क्या के लिए होता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अजान लोगों को बुलाने के लिए है। सुन्नत तरीका हो गया, आपने अजान दे दिया, अब जिसको आना होगा वो आएगा, जिसका नहीं आना होगा नहीं आएगा। अब ये लोग क्या किया कि टाइम हो गया तो ऐलान करने के बाद नमाज शुरू हो जा रही है, जमात खड़ा होगी, नहीं होता है भाई। तो हम तो सारे काम कर रहे हैं कि भाई जो देर कर रहे हैं जल्दी आ जाए, हम लोग खड़ा होने वाले हैं, तो क्या कह रहे हैं कि बिदअत है, ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। इसलिए कि ये लोग दीन को सही तरीका से समझते थे। उसी तरीका से देखिए मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रवायत मौजूद है, मुजाहिद से रवायत है कि मैं और उर्वा बिन ज़मीर मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे की दीवार से टेक लगाए बैठे थे और लोग मस्जिद में चाश की नमाज पढ़ने में मशहूर थे। हमने उनसे लोगों को इस नमाज के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फरमाया कि बिदअत है। तो चाश की नमाज सुन्नत है, कैसे इनफरादी, आप अपना अपना पढ़ेंगे। उन्होंने क्या करना था, एक साथ पढ़ा, नीचे क्या करना था, जमात से पढ़ रहा है, तो उन्होंने क्या कहा बिदअत है। तो इनफरादी है तो आप जमात नहीं कर सकते हैं, जमात है तो इनफरादी नहीं करेंगे, आपको उसी तरीका से करना है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते। उसी तरीका से सुनन दारमी के अंदर में एक रवायत मौजूद है कि उसमें देखिए क्या है, ये आदमी जो है तस्बीह जो करता है, तकबीर तहलील और तस्बीह काउंट करता है, वही क्या है, इनफरादी अमल है। तो कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद मस्जिद के अंदर में आपको इज्तिमाई तौर पर इसको करवा, जब मस्जिद के अंदर में गए और देखे कि लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, इब्न मसूद ने कहा कि ठीक है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम कंकड़ियों पर इनके जरिए तकबीर तहलील और तस्बीह की तादाद गिनते हैं, ठीक है ना। तो इज्तिमाई तौर पर एक अल्लाह अकबर करता तो सब लोग अल्लाह अकबर करते काउंट करते रहे, ठीक है। इब्न मसूद ने कहा कि तुम अपनी बुराइयों गिनो तो मैं जमानत देता हूं कि तुम्हारी नेकियों में से कुछ भी जाया नहीं होगा। ऐ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी खराबी हुई कितनी जल्दी, तुम हलाकत और बर्बादी में पड़ गए। अभी तो तुम्हारे लिए नबी के बहुत सहाबा मौजूद हैं और नबी के कपड़े भी मैले नहीं हुए, न आपकी बर्तन टूटे हैं। कसम उस जात के जिसके हाथ में मेरी जान है, क्या तुम मिल्लत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हिदायत याफ्ता मिल्लत के रास्ते पर हो। तो उन्होंने उसको क्या किया, रिजेक्ट किया और उनको वाजे नसीहत किया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ठीक है जी। अब देखिए ये दूसरा मिसाल, तीसरा मिसाल देखिए, ये तीसरा मिसाल ईद के मुताबिक है। अबू सईद खुदरी ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के दिन ईदगाह तशरीफ ले जाते तो सबसे पहले आप नमाज पढ़ते,
ये देखिए, ये इसमें पूरा हदीस बयान कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करते थे। तो सबसे पहले क्या करते थे, नमाज पढ़ते थे। नमाज से फारिग होकर आप लोगों के सामने खड़े होते और तमाम लोग अपने सफर में बैठे रहते, आप उन्हें वाज़ नसीहत फरमाते, अच्छी बातों का हुक्म देते। अगर जिहाद के लिए लश्कर भेजने का इरादा होता तो उसको अलग करते, किसी और बात का हुक्म देना होता तो हुक्म देते, उसके बाद शहर को वापस लौटते। ये बयान कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद के दिन की करते कि नमाज के बाद आदमी वसीयत करना कब करना है, और आपके इंतजाम में क्या होगा, नमाज से पहले वाली वसीयत कैसे हो रहा है, नमाज से पहले वाली वसीयत कैसे हो रहा है, तो समझ तो नहीं, नमाज के बाद वाली वसीयत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही खड़ा होते हैं नमाज पर, वहां पर वो मेंबर भी नहीं, मेंबर पर सिर्फ बाहर एग्जाम में जाके देखिए मेंबर बन गया है, मेंबर तो वही सब खड़ा हो जाएंगे और पहले कुछ देर बोलेंगे, वाज़ नसीहत करेंगे और बाद में भी वाज़ नसीहत करेंगे, मगर वो अरबी में करेंगे, अपने समझेंगे ना दूसरा समझेंगे। ये लोग का नुक्ते नजर है। तो ये कहते हैं, ये अपना बयान करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि लोग बराबर इसी सुन्नत पर कायम है और ये सुन्नत सहाबा के दौर में चलता। लेकिन मुआविया के जमाना में मरवान जो मदीना का हाकिम था, फिर मैं उसके साथ ईद-उल-फित्र अज़हा के लिए निकला, तो जब हम ईदगाह पहुंचे तो वहां मैंने कसीर बिन सलफ का बना हुआ एक मिंबर देखा। जाते ही मरवान चाहा कि उस पर नमाज से पहले खुतबा देने के लिए चढ़े, इसलिए मैंने उसका दामन पकड़ कर खींचा, लेकिन वो झट कर ऊपर चढ़ गया और नमाज से पहले खुतबा दिया। मैंने उससे कहा, वल्लाह तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बदल दिया। मरवान ने कहा, अबू शहीद, अब वो जमाना गुजर गया जो तुम जानते हो। अबू शहीद ने कहा, वल्लाह मैं जिस जमाने का जानता हूँ इस जमाने से बेहतर है जो मैं नहीं जानता। मरवान ने कहा कि हमारे दौर में लोग नमाज के बाद नहीं बैठते, इसलिए मैं नमाज से पहले खुतबा करती। लोग नहीं बैठेंगे तो से बदल दीजिएगा, मरम्मत को नहीं बदलिएगा। लोग गलत कर रहा है तो लोग को बदल रहा है तो सुन्नत बदल देना है, ठीक है ना। तो हम कुछ दिन के बाद कहेंगे कि भाई लोग बहुत देर तक नमाज नहीं पढ़ रहा है, ऐसा कि नमाज पूरे बंद कर दिया जाए कि लोग रोटी पढ़ के चल जाए, ठंडा के दिन। आप शरीयत को नहीं बदलेंगे, पब्लिक को बदलिए, पब्लिक नहीं बदलना तो टेंशन मत लीजिए, जो चार बैठे रहेंगे उन्हीं को सुनाइए, मगर सुन्नत आप उनको बदल नहीं सकते हैं। उसी तरीका से बहुत सारे आप गौर करेंगे तो आज शरीयत के अंदर में बदलाव हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वजू जो है वो तरतीब से करना है, ठीक है ना। अब देखिए कि किताबों में लिखा है कि वजू जुमर से मत करे कर लो, कैसे जुमर से नहीं आएगा। उसी तरीका से नमाज में जबान से नमाज में नियत करने का लोग सिखाते हैं, ईद के दिन भी सिखाते हैं, आपका जनाजा का नमाज भी सिखाते हैं, और दिल जो नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है, जबान से कहीं जो लोग बना कर रखे हैं। उसी तरीका से अजान देकर जहरी माइक में जहरी सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कुरानी कर रहे हैं, हजार तरह का इबादतें ये लोग निकाल चुके हैं और उसको कहते हैं कि वो किधर से है भाई, तो वो अल्लाह रसूल की तरफ है। तो पहला शर्त हम लोगों ने डिस्कस किया कुरान और सुन्नत के रोशनी में कि आपको जो भी अमल करना है वो शरीयत के मुताबिक हो और बिदअत से पाक हो, बिदअत से महफूज हो, तब आपका अमल वो एक स्टेज पर आएगा। अब दूसरे स्टेज पर क्या करना है, वो अमल खालिस अल्लाह के लिए करना है, ठीक है। देखिए इसका दलील सूरह जुमर आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, आप कह दीजिए बेशक मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह के लिए बंदगी को खालिस करते हुए इसकी इबादत करूं। मैंने अल्लाह के लिए खालिस करके उसमें किसी तरह का शरीक, किसी तरह का मिलावट नहीं और इबादत करना है। फिर जो जुमर आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, आप कह दीजिए मैं अल्लाह के लिए अपने बंदगी को खालिस करते हुए उसकी इबादत करता हूँ। उसी तरीका से सूरह अनाम के नंबर में 162 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, आप कह दीजिए
बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, यानी पूरी तरीका से आपको सरेंडर करना है, ठीक है ना। और तसव्वुफ के अंदर में भी हम लोग तैयार जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि तमाम तरह का कौली, बदनी और माली इबादतें किसके लिए है? अल्लाह के लिए, तो खालिस अल्लाह के लिए करना है। बुखारी के अंदर में भी रवायत है, पहला रवायत नियत के मतलब कि हजरत उमर इसके रावी है, कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है, हर शख्स को उसकी नियत के मुताबिक बदला मिलेगा। अगर आपका नियत जैसा है खालिस अल्लाह के लिए है तो उसके हिसाब से बदला मिलेगा, रियाकारी है दुनिया के दिखावे के लिए है तो उसके हिसाब से मिलेगा। तो नियत जो है वो खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए, ये नियत है। आप जो इबादत कर रहे हैं आपके दिल में इखलास अल्लाह का पैदा हो कि अल्लाह के लिए आप इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ है, ये एक्चुअल का इरादा का नाम है। और इखलास आपके अंदर में हो तो इंशाअल्लाह वो कबूल होगा। मुस्लिम शरीफ के अंदर में हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे सूरतों, तुम्हारे मालों को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल को देखता है। यानी आपका दिल, यानी आपका नियत क्या है, क्या खालिस अल्लाह के लिए है कि नहीं, और आपका अमल क्या वो अमल साले है कि नहीं, क्या वो शरीयत के मुताबिक है कि नहीं, उस चीज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखता है। उसी तरीका से देखिए अब इसका मिसाल, दो मिसालें बयान करता हूँ। एक है कि हजरत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बाहर से तशरीफ लाए जबकि हम मसीह दज्जाल का जिक्र कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न बताऊं जो मेरे नजदीक तुम्हारे लिए मसीह दज्जाल से भी ज्यादा खतरनाक है। हमने कहा क्यों नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छुपा हुआ सिर्फ यानी आपका रियाकारी। तो ये है कि आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो, जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है और जब उसे मालूम होता है कि कोई उसे देख रहा है तो अपनी नमाज को खूबसूरत बनाता है। तो ये कितनी छोटी बात है, आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपको एहसास हुआ कि हमको कोई देख रहा है तो आपने नमाज खूबसूरत किसके लिए किया? उस आदमी के लिए किया, तो उसको आपने शरीक कर दिया। नबी सलीम में कह रहा है कि ये रियाकारी है, ये शिर्क के अंदर में ये भी शुमार है। तो इससे हमको महफूज करना है, अपने अमल को इन सब चीजों से भी महफूज करना है। सही इब्न खुज़ैमा के अंदर में रवायत मौजूद है, इसके रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते थे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं शरीकों के सिर्फ से बेपरवाह हूँ, लिहाजा जिस शख्स ने कोई अमल किया और उसने किसी को शरीक बना लिया तो मैं उससे बरी हूँ, उस अमल का उसके लिए है जिसे उसने शरीक किया। वो अमल जो है अल्लाह के लिए नहीं रहा, किसके लिए रह गया? जिसको तुमने शरीक किया, जिसको दिखाने के लिए आपने अमल किया। तो आपका अमल जो है वो इखलास के साथ अल्लाह के लिए खालिस होना चाहिए, तब जाकर वो आपका अमल एक्सेप्टेड होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका अमल एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो हम लोगों ने दो शर्त डिस्कस कर लिया, एक आपका शरीयत के मुताबिक हो और बिदअत से पाक हो और खालिस अल्लाह के लिए आपका इबादत हो। तीसरा शर्त यह है कि वो अमल ईमान के साथ किया गया है, यानी इसीलिए ईमान की हिफाजत बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ईमान की हिफाजत जरूरी है। इसलिए हमेशा अपने ईमान को हिफाजत रखें, ऐसा न हो कि आप शिर्क कर बैठे हैं और आपको पता भी ना हो और आपका अमल अल्लाह के नजदीक कबूल ना हो। इसीलिए ईमान के हालत में अमल होना चाहिए। सूरह नहल आयत नंबर 97 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है जिसने नेक अमल किए मर्द या औरत, जब वो मोमिन हो तो हम जरूर उससे पाकीज़ा जिंदगी बसर कराएंगे और हम उन्हें जरूर उनका अजर व सवाब उन बेहतरीन अमाल के बदले में देंगे जो वो करते हैं। तो यहाँ पर शर्त लगा दिया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि जो भी आप नेक अमल कर रहे हैं, हम साले कर रहे हैं, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, उनके लिए शर्त है कि उनको मोमिन होना चाहिए। अगर आप मोमिन हैं तो उसका बदला अल्लाह सुब्हानहू व तआला देगा और उसका अजर मिलेगा और उसका सवाब मिलेगा और उसको एक्सेप्टेंस मिलेगा। उसी तरीका से सूरह मुमिन के अंदर आयत है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया
یعنی دین سے نکل گیا، کیا انکار کیا، اس کے اعمال چٹل میدان میں ریت کی طرح ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہا ہے کہ جو آدمی کفر کرتا ہے، ایمان کی حالت میں نہیں، تو اس کا جو عمل وہ کر رہا ہے وہ چٹل میدان میں ریت کے مانند ہے، پیاسا اس ریت کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اس میں وہاں کچھ نہیں پاتا۔ کیا بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا بول دیا ہے کہ ریگستان کے اندر میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ جب دور سے دیکھتے ہیں تو کیا دکھائی دیتا ہے؟ پتا چلتا ہے وہ پانی ہے، مریچی کا ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہ دکھائی دیتا ہے، پتا چلتا ہے کہ وہ پانی ہے۔ جس طریقہ سے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو ہاجرہ رضی اللہ عنہ جاتی تھی اور دور میں پانی صفا مروا پر جاتی تھی تو وہ چیز اسی وجہ سے تھا کہ ان کو دکھائی دیتا تھا کہ وہ پانی ہے۔ تو ریگستانوں کے اندر میں یا جو چکنا روڈ بھی ہوتا ہے آپ کو روڈ میں بھی دکھائی دے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسی کا مانند ہے، یعنی آپ کو تو لگ رہا ہے کہ ہمارا یہ عمل ہے، مگر جب قیامت کے دن آپ جب پہنچے ہیں تو دیکھیں گے دوسرے زیرو۔ اسی لیے ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور ایمان والا کو ہی عمل قبول ہونا ہے۔ اسی طریقہ سے سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ سی ہے جس پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلی اور جو کچھ اس میں کمایا تھا اس پر کوئی قدرت نہیں رکھیں گے، یہی پرلے درجے کی لوگ ہیں۔ اب یہی بہترین مثال ہے تو راکھ کے مانند ہے، یعنی اگر راکھ آپ جمع کر کے رکھتے ہیں اور ہوا چل جائے تو آپ اس کو ڈبو بھی نہیں، آپ اس کو روک نہیں پائیں گے، تو قیامت کے دن آپ کا عمل کا وہی حال ہوگا۔ اس لیے ہمارا جو بھی عمل ہو یہ 3 شرائط اس میں کاؤنٹ کریں، تب آپ کا وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا، ایکسپٹڈ ہوگا۔ پہلا کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، اللہ رسول کے حساب سے ہو، اور جتنا بات اللہ رسول نے بیان کیا ہے اتنا، تھوڑا صاف ترمیم کا گنجائش نہیں ہے، بہت سارا مثالیں پیش کیا الحمدللہ، ٹھیک ہے تو، اور وہ بدعت سے پاک ہو، بدعت سے ایک دم دور رہیے، بدعتی لوگوں سے نفرت کیجیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس حدیث میں بھی صحابی کا اصول بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ ان سے لڑے ہیں جو ایمان والے ہیں، ان کو منع کریے۔ اگر آپ کو لڑنے کا طاقت ہے زبان سے منع کیجیے، اگر زبان سے طاقت نہیں ہے تو دل میں جو تکلیف ہونا چاہیے، اگر آپ کو دل میں تکلیف نہیں ہو رہا تو ایمان کا حرارت نہیں ہے، آپ اپنے ایمان کا خیر کرائیے۔ اور اس چیز کی یہ اہمیت ہے، ایسا نہیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہے، نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ حق ایک ہوتا ہے اور حق کو ہی ساتھ دینا ہے اور حق کے ہی ساتھ رہنا ہے، یہ اللہ رسول کا پیغام ہے۔ تو عمل آپ کا اس طرح ہو، اس کے بعد وہ عمل اخلاص ہو، عمل کے اندر میں وہ خالص اللہ کے لیے ہو، دنیا کے دکھاوے کے لیے، گاؤں خاندان کو دکھانے کے لیے، ریزرویشن ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہو، وہ پورا اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ ہو، اور ہمیشہ ایمان کی حفاظت میں رکھیے اور شرک اور کفر والی چیزوں سے بچنے کی جدوجہد کیجیے، تو انشاءاللہ آپ جو عمل کریں گے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا اور ایکسپٹڈ ہوگا، اور اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن دینے کا وعدہ کیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے گا۔ ٹھیک ہے، اب انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے اس درس کو، آج کا درس کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی بھی سوال ہوگا تو وہ پوچھ سکتا ہے۔